परम सत्कार गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ लड़ीवार शब्द विचार दे नाल जुड़ना करिए। सलोक महला तीजा। जिन्ना गुर नहीं भेटिया भै की नाही बिंद, आवन जावन दुख कना कदे न चुकै चिंद। चिंद कहते हैं चिंता नूं। चुकै का मतलब कदे खत्म नहीं होती, कदे न चुकै चिंद। जिन्हां नूं गुरु नहीं मिलिया, जिन्हां नूं गुरु नहीं मिलिया भाव गुरु नाल जिहड़े नहीं जुड़े, जिन्हां दे अंदर रब दा रत्ता भर भी डर नहीं है, रब दा भाव नहीं रखते जिहड़े जमां भी, उन्हां नूं जम्मण मरण दा डाढा दुख लगा रहिंदा। फिर घना यानी कि डाढा बहुत ज़्यादा जम्मण मरण का दुख लग्या रहिंदा उन्हां नूं। आवन जाण, आवन जावन मतलब जन्म मरण का दुख घना कदे ना चुकै चिंद। उन्हां दी चिंता कदे भी नहीं मुकदी, हर वक्त उन्हां चिंता दे विच ही, फिक्र दे विच ही रहिंदी है। कौन? जिहड़े गुरु नाल नहीं जुड़े, जिन्हां नूं गुरु नहीं मिलिया, जिन्हां नूं रब दा डर नहीं अंदर, वो हर वक्त चिंता झोरियां दे विच ही बस, ते बहुत ज़्यादा दुखां दे विच ही घिरे रहिंदे है। कापड़ जिवै पछोड़ी है घड़ी मोहत घड़ियाल, नानक सच्चे नाम बिन सिरों ना चुकै जंजाल। कहंदे फिर कोई गल नहीं, जे रब दा डर नहीं मन दे विच रखदा तां फिर कहंदा कपड़े वांगू धोऊगा जमराज है जिहड़ा, टका के धोऊगा, जिवें कपड़े नूं परड़े ते पटक पटक के धोंदे ना, ऐं धोता जाएगा। नहीं नानक जिवें धोण वेले कपड़ा पटड़े ते पटकीदा ना, थापे नाल भी कुट्टिया जांदा, कहंदे इस तरह टका के धोता जाऊगा तैनूं। कौन धोऊगा? जमराज। जां जिवें कहंदे घड़ियाल तां वजदा वेखिआ ही ना, महाराज नूं लैके जाने घड़ियाल वजा के ले जाने, थोड़ी वजदी ने घड़ियाल दे उत्ते, ते कहंदे ऐं सिर च पैणियां मान ला थोड़ियां तेरे, जे रब दा जिन्हां नूं डर नहीं, उन्हां दी गल कर रहे सतगुरू पातशाह। कहंदे घड़ियाल वांगू मुड़ मुड़ के चोटा खाएंगा, जिवें खड़कदा ना घड़ियाल, ऐं खड़काऊगा जमराज। तिवें कहंदे प्रभु दे नाम तो वांझे रह के उन्हां नूं सिर, उन्हां नूं चोटां खांदे उस सिर दे विच, उन्हां दे सिरों कदे भी ये सहसा है जिहड़ा ये मुकदा नहीं, ये सहसा बनिया ही रहिंदा उन्हां दे। फिर अगे फरमान है महला तीजा। त्रिभावन ढूडी सज्जना, होमै बुरी जगत ना झुर ही ऐड़ी, सच चो नानक सच्चो सच। कहंदे हे सज्जन प्रभु, मैं तिन्ना ही भवनां विच भाल वेख्या है, मतलब खोज करके वेखी है, तिन्ना भवनां दे विच पड़ताल कीती है, मैं सारी निरख कीती है। कहण दा भाव सतगुरू पातशाह कहंदे धरती आकाश ते पताल,
ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਦਰੀ ਬਲਾਂ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਬੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਹੂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਚੰਬੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਦਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ, ਤੇ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਗਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਸੀਲਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਦਿਲ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਹਉਮੈ ਚੰਬੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਘਾਬਰ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਲ ਜੂਗੀ, ਲੈ ਜੂਗੀ ਮਗਰੋਂ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਪੌੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਿਓਨ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ, ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਓਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਨਿਖੇੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਨਮੁਖ ਸਦਾ ਸੋਹਣੀ, ਸੱਚੈ ਦਰ ਜਾਣੀ, ਐਥੈ ਉਥੈ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਛਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਨੀਵੀਂ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਯਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਰੱਖੋ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਥ ਪਾਵ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਰਤ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ, ਇਹੋ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਜਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮਹਿਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਨਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਉਹ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਦੇ ਵੀ 2 ਰੁਪਈਏ ਬਣਨ ਬਚਣ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਪਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਸਾਂ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੀਸਾਂ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੂਗੀ।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਤੂੰ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਿਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਰੋ ਤਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰੇ ਕਰਨਯੋਗ ਕੰਮ ਆਹ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਫਿਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਹਿਲ ਕੁਚੱਜੀ ਮੜਵੜੀ, ਕਾਲੀ ਮਨਹੁ ਕਸੁੱਧ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਪਿਰ ਰਵੈ, ਨਾਨਕ ਅਵਗਣ ਮੁੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਿਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਚੱਜੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਚਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਆਪਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਚੱਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਚੱਜੀ ਹੈ, ਮਨੋਂ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਦਾ ਹੀ
ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦਾ ਹੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਬਸ ਦਿਨ ਪੁਰ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਾਂਹ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਏਂਗਾ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਔਗਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਪਿਰ ਰਵੈ। ਪਿਰ ਰਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਮੁੰਦ, ਮੁੰਦ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੇ ਕੁਚੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਚੱਜੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੇ ਔਗਣ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਚ ਸੀਲ ਸੱਚ ਸੰਜਮੀ ਸਾ ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਅਹਨਸ ਸਦਾ ਭਲੀ ਪਿਰ ਕੈ ਹਿਤ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ, ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਹਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਅਹਨਸ ਸਦਾ ਭਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਲੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਗਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਸੀਲ ਸੱਚ ਸੰਜਮੀ ਸਾ ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ।
फिर फरमाना पौड़ी अपना आप पछाणिया नाम निधान पाया कृपा करके अपनी गुर शब्द मिलाया। जिस मनुख ने अपने आत्मक जीवन ਨੂੰ सदा ਪੜਤਾਲਿਆ है, जिन्हें आपदे अंदर झाती मारदा रहिंदा है, किसी ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ बजाए किसी ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ आपदे अंदर वेखदा है सोच के। कई बारी कहने कई बंदा सोच समझ के गल करनी चाहिए है। सोच समझ के दा मतलब ये हुंदा है भी कि मैं ये गल कह रहा जिहड़ा कि मैं ये कहण दे योग है कि किते मेरे विच कोई इहदे विच इह औगण है तो मेरे च कोई होर तां नहीं, मैं सारे पल्लियां तो पूरा। इस करके सोच समझ के तां ही है कहंदे भी पहलां सोच बोलण तो पहलां 100 वारी सोचो, दूर दृष्टि नाल सोचो भी मैं जो कह रहा इहदा की प्रभाव पऊगा। इस करके सतगुरु पातशाह ही समझा रहे हैं, कहने जिहड़ा आपदे आप नूं पड़तालदा रहिंदा है, सोच समझ के चलदा है, उस नूं नाम खजाना मिल जाता है। प्रभु अपनी मेहर करके उस नूं सतगुरु दे शब्द दे विच जोड़दा है। गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया, कहंदे गुरु दी पवित्र बाणी दी राही उस नूं अपने नाम दा रस पिलाउंदा है। हुण इत्थे जिवें एक गल होर करन योग है, जिवें हुण इत्थे इस्त्री दी गल चली, हुण तां क्यों कहने आ भी बच्चिआं नूं बाणी दे नाल जोड़ो। अज तलाक हुंदे आ घरां दे विच, रौले है, झगड़े पैंदे है, क्यों पैंदे है? असीं इत्थों टुट गए बाणी नालों। हुण जे ये बाणी पढ़ी हो हुंदी, इहदी समझ हुंदी, भलां दी ये मान लो कोई बच्ची ने बाणी पढ़ती है, बाणी सुनती है, ये इस बाणी नूं पढ़ के अर्थ पढ़े होने दे तां की उहदे उत्ते इहदा असर ना पऊगा? उहदा घर किवें ना वसूगा? किवें ना वो आपदे जीवन दे विच सुखी रहूगी? क्यों? उन्होंने सतगुरु पासों ज्ञान मिलिया, उन्हें ज्ञान प्राप्त किया सतगुरु पासों भी हाँ आपदे पति दे कहने दे विच चलना सतगुरु पातशाह दा यह हुक्म है। दोने मान लो रोग कट्टे जाते है बाणी पढ़न दे नाल, साडा अंदर दा आत्मा दा ते इस संसारक रोग भी कट्टिया जाता है। संसारक रोग मान लो दोनों की आपस में ना बनी, तलाक हो गई तो दुखी होया ना। तो जे ये पढ़ के बाणी विचार के, चाहे बच्चा है चाहे बच्ची है, दोने पढ़े होण, जदों सारे बच्चों ने पढ़ के इत्थों ज्ञान मिलिया होवे तो एक उच्ची ते सुच्ची सोच वाली ना वो बच्ची बनूगी। तो जदों उच्ची सुच्ची सोच वाली बनूगी तो फिर इहदे उत्ते अमल करूगी, जदों तो इहदा प्रभाव ना उसके जीवन दे विच पऊगा। फिर ये जिहड़ियां औंकड़ां आउंदियां छड्डा छडाई वालियां, लड़ाई झगड़े वालियां, तो जदों आ शब्द पढ़िया होऊगा तो फिर किवें ये मान लो फिर नहीं ना हो सकता। फिर उवें फिर तो आपदे घरे सुखी, फिर तो सतगुरु पातशाह का हुक्म उन्होंने याद होऊगा भी सतगुरु पातशाह ने कहा है भी आपदे पति दे नाल मिल के चलना है, उहदे कहने दे विच रहना है, आपदी मन मर्जी नहीं करनी, तां ही मैनूं पति दीयां खुशियां मिल सकदियां। तो फिर इत्थों कितना वधिया जीवन, बाणी तां ही तां जीवन सवारदी है ना, होर किवें सवारदी है। तो इस पासे असीं
ये तो असी लास्ट भी नहीं रखिया, इनू तो जीवन दे विच इहदी तां जरूरत ही नहीं समझी बाणी की। तो फिर मान लो वेख लो 100 चों 90 के घरे रौला चलता, फिर 10 की होणगे जिहड़े मान लो सुखी है, नहीं तो हरेक घरे कलेश है। कलेश का कारण ही ये है भी जिथों मत मिलनी सी, अकल मिलनी सी, उन्होंने तो असीं समझिया ही नहीं, वो तो लई नहीं। असीं तो दुनियावी पढ़ाई कर ली भी हाँ यही जरूरी है, यदी तो जरूरत नहीं बाणी की। तो इस करके जे अगर बच्चों नूं सुखी वेखना चाहुंदे हैं भी उन्हां दी जिंदगी जिहड़ी हुण भी ते विआह तो बाद भी खुश रहण, वो खुश रहण तां उन्हां नूं बाणी दे नाल जोड़ो। जे बाणी दे नाल जोड़ोगे थोड़ा थोड़ा करके अर्थां समेत बाणी जदों पढ़ के उन्होंने समझ आऊगी, तो फिर जिहड़े कुछ असीं वेख रहे हैं हुण इन्हां अखां नाल, ये सानूं नहीं वेखना पैंदा। तो नहीं तो दिनों दिन जिवें इधरों दूर हुंदे जांदे उन्ना ही मान लो होर घिरदा जांदा। फिर उन्होंने ये भी समझ आऊगी भी हाँ मैं सतगुरु पातशाह की हजूरी दे विच गुरु साहब नूं हाज़र नाज़र समझ के असीं लावां लईआं। इस गल दे लावां लैण दा मतलब ही ये है भी गुरु मान लो गुरु की हजूरी दे विच हाज़र नाज़र सतगुरु पातशाह है, उहदी हजूरी च लावां लैके ते फिर असीं एक दूजे नूं दुखी करते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे कोई लड़की है। दोनों वास्ते ये नहीं गा भी कल्ला लड़की वास्ते ही है, दोने भी ये समझ के भी सतगुरु पातशाह हाज़र नाज़र सी, उहदी जामनी दे विच असीं सारा कुछ ये कीता है, गवाह है सतगुरु पातशाह। ये कुछ करके तो फिर डर भै तां ही है ना, फिर सतगुरु पातशाह का डर भै अंदर पैदा होगा ना। जे असीं इस पासे लावांगे तो, जे इस पासे लाया ही नहीं तो पता ही नहीं, उन्होंने तो मत्था टेकन का ही नहीं पता, तो फिर वो की सीखणगे। फिर दुनियावी पढ़ाई तो असीं बहुत डिग्रियां करवाइयां, तो डिग्रियां करवा के उन्होंने भी दबोश हुंदे वेखे। पढ़ियां तो वो तां ही है ना, पढ़े बच्चे तो वो तां है, मतलब क्यों उत्थों तो सिक्ख्या मिलनी नहीं। सिक्ख्या जिहड़ी मिलनी सी, आ सिक्ख्या मिलनी है तो इत्थों ही मिलनी है, ये उन्हां किताबां चों नहीं मिलनी। कल्ली वो पढ़ाई करके जीवन सुखी नहीं हो सकता। इस करके उस पढ़ाई दे नाल हुण स्कूलों दे विच तां कोई है नहीं गा ये भी सबजैक्ट एक इहदा भी रखिया जाए, वैसे तो जरूरी सीगा हरेक स्कूल च, पर वो तो दूर की गल है भी जदों असीं उत्थे नहीं तो फिर बच्चे नूं असीं आपदे घरे बाहला नहीं तो अद्धा घंटा तो 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक टाइम अद्धा घंटा तो गुरु ਲਈ देगे ना। जे अगर असीं उहदी जिंदगी आपदे बच्चों की सुखी वेखना चाहुंदे हैं भी आपदे खुशहाल जिंदगी होवे उन्हां दी, तो उहदे लई बाणी दे नाल जोड़ना जरूरी है। नहीं तो फिर कदे भी दूसरी पढ़ाई करके सुखी नहीं हो सकते। ये गल पल्ले बन लो। पढ़िया मूर्ख आखी है लभ लोभ हंकार, कहते वह पढ़िया होया भी मूर्ख है जिन्ना चਿਰ ਇਹ नहीं जीवन दे विच बाणी नहीं। तो सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं, हर रस जिन्नी चाखिया अन रस ठाक रहाया, हर रस पी सदा तृप्त भये, फिर तृष्णा भुख गवाया। कहते जिन्हां ने नाम रस चखिया वो होर रसां नूं वर्ज के रखते हैं, भाव दुनिया के चस्कियां नूं नेड़े नहीं ढुकन दिंदे। वो फिर एक सादे जीवन दे विच होणगे। उत्थे मुड़ के गल आ गई ना भी जे एक इहो जिहा जीवन होऊगा, सारे इन्हां नूं ज्ञान होऊगा, तो फिर जिहड़े हुण असीं नजायज़ खर्चे लड़की वाले परिवार ते पा दिंदे हां, वेस्ट कितना वेस्ट पैसों दे विच जांदा है।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚਸਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਚਸਕੇ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ, ਵੀ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਭਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਜੇ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਚਸਕੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚਸਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਏ, ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਗਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਰੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦਹੇਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਰਾਤ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਬਰ ਹਿੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਉਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਰੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਉਨਤਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।